কাছ থেকে শুনবো। সো আমার প্রথম, আমরা জানি যে দ্য গ্লোবাল ল্যান্ডস্কেপ ইজ চেঞ্জিং। আমরা তো এর আগে অনেকগুলো চ্যালেঞ্জের কথা শুনলাম, ব্যাংকিং সেক্টর, আমরা শুনলাম ফাইন্যান্সিং প্রবলেম, কিন্তু আমরা কিন্তু একটা জিনিস প্রতিনিয়ত ফেস করছি, সেটা হলো কমপ্লায়েন্স ইস্যু। কমপ্লায়েন্সের মধ্যে স্পেশালি রিপোর্টিং ইস্যু। সো আমাদের যে ইউরোপে এক্সপোর্ট এবং কম্পিটিটিভ হতে হলে আমাদের সামনে আসতেছে CS ট্রিপল ডির রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করা। আমাদের ESG রিপোর্টিং একটা সুনামির মতো অবস্থা। আমরা অনেক ফ্যাক্টরি কিন্তু সেটা জানি না, আমরা শুধু আমাদের প্রোডাকশন, এক্সপোর্ট, প্রসিডস এগুলো নিয়েই ব্যস্ত থাকি। আমার গার্মেন্টস যতই ভালো হোক, আমি যদি কমপ্লাই না করি এবং সেটা রিপোর্ট না করি, আমার কাস্টমাররা যদি না জানে আমি কি করছি, তাহলে কিন্তু তারা ইচ্ছা করলেও তাদের দেশের যে রেগুলেশনস আছে তাতে তারা আমাদেরকে অর্ডার প্লেস করতে পারবে না। সো নট এক্সটেন্ডিং মাই ডিসকাশন, আমি এখন স্ট্রেটওয়ে প্যানেলিস্টের কাছে চলে যাব। আমার প্রথম প্রশ্ন বেবি রানী কর্মকার, ডিরেক্টরেট জেনারেল EPBর কাছে, যে আমরা তো অ্যাজ এ ইন্ডাস্ট্রি অনেক কিছু করছি ম্যাডাম কমপ্লায়েন্স ইস্যুর সাইড থেকে। আপনার কি ধারণা EPB কি কি স্টেপ নিচ্ছে এবং কি আমাদের জন্য ডিরেক্টিভস হবে, যাতে অন্যান্য যে ইউরোপ ইউনিয়নের যে রেগুলেশনসগুলো অন্যান্য কান্ট্রি যা আমাদের সামনে রাখছে, কি কি পলিসি আমাদের সাপোর্ট আপনারা চিন্তা করেন করা দরকার, আপনি চিন্তা করেন, এবং আমাদের ফ্যাক্টরির রেডিনেসটা আপনি কিভাবে দেখেন এই রুলগুলোকে কমপ্লাই করার জন্য? ধন্যবাদ। Thank you. It's with great honor and privilege that I'm here today at this platform of Global Sourcing Expo 2025. In fact, this is not not a platform for exhibition of the products, but it's a laboratory. I should say it's a laboratory. It's a laboratory of ideas and a forum where Bangladesh's export future is integrated, debated, and reimagined. Just a couple of weeks ago, I was listening to a discussion among the global leaders in different sectors, starting from IT to pet, industry. Starting from IT to pet industry, including all the sectors, I mean, all the leading exporters, the sectors. So they were talking about what is the definition of leadership now. The moment when the world is very uncertain. All the leaders come to one point, and their focus was on like the leadership of the present time is the leadership to narrate and re-narrate of your existence, of your performance, of your capacity. So who is going to narrate and who is going to re-narrate the definition of capacity? For example, when somebody is saying like, oh, there is a labor problem, who is saying? And what is my voice? For example, here today, there are about 165 stalls where our apparel sector is playing a major role. And even in the platform where we are talking, this is also supported by our apparel sector. So when we are talking, we are narrating our story. So this is very important, how we narrate our story. So leadership is not like, suppressing our trouble and challenges. Leadership is to narrate and re-narrate and to have the boldness and to have the boldness and energy to say like what we want, how we want to tell our story. So coming back to your the point of compliance, and the world is now experiencing two trends. One is
integration of technology and IT, IT, AI. Another is love for Mother Earth, especially the consumers, the young generation, and the consumers are getting more and more keen on the compliance issues, traceability issues. They want to they want to know the story of the product's origin and to see how the product is produced, who are the people producing, what is their salary, what is their lifestyle, welfare, whether the industry is addressing all these things. So who is going to narrate this story? So of course there are the pressure from the market who are importing from us, but at the same time, the capacity building, awareness, and dissemination of the information is very important. It's key, I think it's crucial. And here, what we are doing here at this platform, the representative from bank, representatives from SME sector, representatives from industry leaders, representatives from all other people who are linked to this apparel industry, they are speaking. They are talking and narrating the story of apparel leadership. Apparel sector is actually a leader in the industry because they sustain all the uncertainty and resilience. How did they do that? So when we ask about, like, we will arrange this Global Sourcing Expo, who are supporting BKMEs collaborate to arrange this seminar. Then they also arrange the booths with their members. The other sectors also supported. And the next generation, like Bangladesh University of, BGME University of Fashion and Technology, a group of young generation is going to arrange a fashion show today. And through this fashion show, they are going to show their understanding of the perception of the global market of apparel industry, as well as their awareness of the fashion trend. And they are our next generation. So it's a collaborative work. I think it should be continued. About the compliance, I think awareness and continuously dialogue is very important. And for example, the green movement, our industry already reflected its capacity. Bangladesh is the home of the highest number of LEED certified companies. So it reflects that we have the capacity to do that. Thank you very much, ma'am, for your valuable input. We know that you are very busy and we are grateful that you have spent your time. So what we understood in a very rapid way, যে আমাদের success story, we need to share our success story, which is very important. কারণ আমরা অনেক কিছু ভালো ভালো জিনিস করি, কিন্তু আমাদের এই স্টোরিটা শেয়ার হয় না আমাদের ট্রেডিং পার্টনারদের সাথে। So we will be careful and we need your help from EPB to make that more easy and accessible to our buyers, to the industry of others, so that এই সাকসেস স্টোরিটা আমরা শেয়ার করতে পারি সবার সাথে। আমি চলে যাব এখন আশিক ভাইয়ের কাছে। আশিক ভাই, আমি প্রশ্নে চলে যাচ্ছি। আপনার সাথে আমার কিছু সেমিনারে কাজ করার সুযোগ হয়েছে, আমি জানি। আমাদের যে টপিকটা সাস্টেনেবিলিটি এবং জাস্ট ট্রানজিশন, এই ব্যাপারে আপনার অভিজ্ঞতা। আমার প্রশ্নটা হলো যে আমরা কিন্তু জাস্ট ট্রানজিশন, it's a very relatively new word in RMG in Bangladesh. So my question to you is that how prepared our trade union leaders are to engage in dialogue on climate, automation, decarbonizations and digital transformation. In a nutshell, আমরা জানতে চাই আপনার কাছে যে ইউনিয়ন লিডাররা কতটুকু প্রিপেয়ার্ড এবং আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে আপনার ধারণা মতে আরও কি কি করণীয় আছে, এ ব্যাপারে যদি কিছু বলতেন আমরা খুব উপকৃত হতাম। ধন্যবাদ। আজকের আয়োজক সংগঠন বিকেএমইকে এই ধরনের অনুষ্ঠানে প্যানেলিস্ট হিসেবে কথা বলার সুযোগ তৈরি করে দেওয়ার জন্য। আসলে আমরা এই যে এক্সপ্রেস ওয়েটা দেখছি এখন ঢাকা শহরে, এই এক্সপ্রেস ওয়ে শুরু হওয়ার অনেক আগেই ইন্টারন্যাশনাল ইনফরমেশন আমাদের কাছে আসছিল যে বাংলাদেশে একটা এক্সপ্রেস ওয়ে হবে,
তোমরা এখন থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করো, এই এক্সপ্রেস ওয়েতে যে ভেহিকেলগুলো চলবে এই ভেহিকেলগুলোতে যারা কাজ করবে তাদের কীভাবে প্রোটেকশন দেওয়া যাবে বা তারা কোনভাবে তাদের এটা তো জেনারেল ট্রান্সপোর্টের মতো তো তাদের সার্ভিসটা না, ফলে তাদের সার্ভিস কন্ডিশনও তো সেরকম হবে না, ফলে আগের থেকে প্রিপেয়ার্ড হওয়ার এই যে ইনফরমেশনটা আগেই কিন্তু এসে যায়। এখন আমি যখন এই ইনফরমেশনটা পেলাম, আমি যেহেতু ট্রান্সপোর্ট সেক্টরে কাজ করি, পাওয়ার পরে এই একেবারে যারা রোড ট্রান্সপোর্টের কাজ করে তাদের নেতাদের কাছে যখন এই জিনিসটা অ্যাপ্রোচ করলাম যে এরকম একটা ইন্টারন্যাশনাল ইনফরমেশন আছে, আপনারা এইটার ব্যাপারে কীভাবে প্রিপারেশন নিতে পারেন আসেন কথা বলি, দেখা গেল কেউ এ ব্যাপারে আগ্রহী না। তো ট্রানজিশন তো সবসময়ই চলে, এটা কি আজকে নতুন কোনো কথা? আজকে নতুন করে নতুন উচ্চারণ করা হচ্ছে, যেহেতু ডিজিটাল ট্রানজিশন ফর্ম আসতেছে, কিন্তু ট্রানজিশন তো প্রতি পদেই ট্রানজিশন, একেবারে মানব সভ্যতার শুরু থেকে এ পর্যন্ত ট্রানজিশনের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে আমরা। ফলে প্রতি সময় একটা চ্যালেঞ্জও আমাদের সামনে আসছে, কিন্তু এখন একটা বাড়তি চ্যালেঞ্জ যোগ হয়েছে। কেন বাড়তি চ্যালেঞ্জ যোগ হয়েছে? যে বিজনেস ইস্যুতে এখন একটা চ্যালেঞ্জিং সিচুয়েশন রান করতেছে, গ্লোবাল একটা রিসেশন আছে, বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে যে মন্দা, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে মন্দা, সেই মন্দা বিশ্বকে যেভাবে আবর্তিত করেছে, সেখানে আসলে একেবারে মানুষের যে রাইটসগুলো, সেই রাইটসগুলোকে রক্ষা করার ক্ষেত্রেই ক্রাইসিস ডেভেলপ করে গেছে। ফলে এখন কিন্তু পুঁজির অভ্যন্তরীণ সংকট বৃদ্ধি পাওয়ার কারণেই যে কম্পিটিটিভ মার্কেট এসে গেছে, সেখানে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের যারা ইনভেস্টর বা যারা এখানে কাজ করে, যে সম্প্রদায় কাজ করে, তাদের সবার জন্য একটা চ্যালেঞ্জিং সিচুয়েশন এখন। ফলে এই চ্যালেঞ্জিং সিচুয়েশনের ট্রানজিশন আমাদের জন্য খুব বেশি ক্রিটিক্যাল, কারণ এখন অবশ্যই আমরা এই বিষয় নিয়ে জাস্ট ট্রানজিশন ইস্যুতে গ্লোবাল ট্রেড ইউনিয়নগুলো, দেশের ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে অ্যাওয়ার করার যথেষ্ট চেষ্টা করছে, এবং কম বেশি যারা মিনিংফুলি ট্রেড ইউনিয়ন করে, যারা ট্রেড ইউনিয়নকে তার পেশা বললে পারে মানুষ অন্যরকম মনে করবে, কিন্তু যে কোনো কাজের পেশাদারিত্ব হচ্ছে মূল কথা। পেশা মানে সেখান থেকে আর্ন করা না, অর্থাৎ আপনি সেটাকে ওন করা। তো যারা এটাকে ওন করে তারা এই ব্যাপারে নিজেদেরকে প্রিপেয়ার করে এবং তারা শ্রমিকদেরকে প্রিপেয়ার করার জন্য চেষ্টা করে, ফলে অনেক কর্মসূচি এখানে আছে। আমি যেটা বিশ্বাস করি সেটা হচ্ছে এই যে আসলে আমরা যদি, সবারই তো রাইটস আছে, যিনি বিজনেস করেন তার যেরকম রাইটস আছে, এই বিজনেসকে অগ্রসর করার জন্যে যিনি তার পার্টনার, তার সবারই তো রাইটস আছে। তাদের রাইটসটাকে প্রোটেক্ট করার জন্যে খালি একজন শ্রমিক নিজেই নিজের রাইটসটাকে এনজয় করার জন্য রাস্তা তৈরি করবে এরকম হবে না। এটার সাথে মালিকের সম্পর্ক আছে, এটার সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক আছে, এটা যারা আমার কাছ থেকে কনজিউম করতেছে তার সম্পর্ক আছে। ফলে এই যে সম্পর্কের জায়গাগুলোকে একত্রিত করা যায় কীভাবে, আইলো সোশ্যাল ডায়ালগের একটা থিওরি নিয়ে আসছে, কিন্তু সোশ্যাল ডায়ালগটাকে অগ্রসর করতে গেলে পারে সবারই অংশগ্রহণ হওয়ার দরকার এবং এটার কন্টিনিউশন থাকার দরকার। আমাদের দেশের অবস্থাটা হচ্ছে এরকম যেরকম যেন কেউ খুশি হইতে পারে নাই। এই যে সময় আইন সংশোধন হয়েছে, হাতেম ভাই হয়তো তার মতো করে বলেছেন, আমি বলছি না, কিন্তু আসলে কেউই সন্তুষ্ট হইতে পারবে না। কি জন্য পারবে না? আসলে এই জিনিসটা ইফোর্ট করার মতো ক্যাপাসিটি যদি না থাকে তাহলে সন্তুষ্ট তো হইতে পারবে না। যে ট্রেড ইউনিয়ন নেতা এই সময় সংশোধনী নিয়ে কথা তুলছে যে বিষয়ে, সেই বিষয়ে প্র্যাকটিসে সে না গেলেই হয়। যে শ্রমিকদের সংখ্যা কত হলে পরে ট্রেড ইউনিয়ন করতে পারবে, এটা নিয়েই তো কথা আসছে। তো এই সংখ্যায় যদি একজন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা মনে করে যে এই সংখ্যায় ট্রেড ইউনিয়ন করলে পরে ইন্ডাস্ট্রি ক্ষতি হবে বা ট্রেড ইউনিয়নের জন্য হ্যাম্পার্ড হবে, তো ট্রেড ইউনিয়ন সেই কাজটা না করলেই তো হয়। আইনটাকে ইজি করার কারণ হচ্ছে এটা, যে যাতে আইনের সুযোগটাকে ব্যবহার করে কেউ যাতে মিস ইন্টারপ্রেট না করতে পারে। সেটা সরকারি প্রতিষ্ঠান বলেন, ট্রেড ইউনিয়ন বলেন, এমপ্লয়ার্স বলেন, যার কথাই বলেন, সবার ক্ষেত্রে তো সমানভাবে প্রযোজ্য। তো এই ক্ষেত্রে যারা এটা ব্যাখ্যা করতেছে তারা আসলে এটা ডেপথে যেতে হবে। বলছে যে আসলে
একজন শ্রমিক যখন কোনো প্রতিষ্ঠানে কাজ করবে তাকে প্রথমে ফিল করতে হবে সেই প্রতিষ্ঠানের একজন পার্ট। এই শ্রমিকের এই ফিলিংসে তৈরি করার জন্য ট্রেড ইউনিয়ন যেমন অ্যাক্ট করবে, তেমনি যে শ্রমিক নিয়োগ করলো তাকেও অ্যাক্ট করতে হবে। একথা ঠিক যে তিনি মজুরির বিনিময়ে আমার শ্রমটা কিনে নিছেন, কিন্তু হিউম্যানিটিক অ্যাপ্রোচটা হচ্ছে এই যে ওই এমপ্লয়ার্স যদি এমপ্লয়ির সাথে হিউম্যানিটিক অ্যাপ্রোচে তার অ্যাটিটিউডটাকে থ্রো করেন, তাহলে পরে রিলেশন ডেভেলপ করে। কিন্তু তিনি পয়সা দিয়ে তো সব কিছু করতে পারবেন না। যে একজন লোক ধরেন রাস্তা দিয়ে হোঁচট খেতে যেয়ে পড়ে গেছে, হোঁচট খেয়ে পড়ে গেছে যেতে যেয়ে, এখন কেউ একজন পথচারী দেখে যদি তাকে সিম্প্যাথি দেখায় তাহলেই যে সে সুস্থ হয়ে যাবে তা কিন্তু না, কিন্তু তার ভিতরে এক ধরনের বাড়বে, হিউম্যানিটি বাড়বে তার, যে না আমাকে সাপোর্ট করার মতো লোক এখানে আছে। এই যে জিনিসটা এই জায়গাটায় মানে গ্লোবালি যে জিনিসটা বলা হচ্ছে, অনেক শব্দ অনেক কথার ভিতর দিয়ে যা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই যে অ্যাপ্রোচের জায়গা থেকে আপনাকে এখনকার সোসাইটিতে আপনাকে যদি টিকতে হয় তাহলে আপনি খালি যে মেথোডোলজি নিয়ে চলছেন এই মেথোডোলজি নিয়ে চলা যাবে না। গভর্নমেন্ট একা রেসপন্সিবিলিটি নিতে পারছে না, পারবে না। কারণ গভর্নমেন্ট রেসপন্সিবিলিটি নেওয়া মানে আবার তো সেই জনগণের ঘাড়েই যাওয়া। কারণ গভর্নমেন্ট দেয় কোথা থেকে? গভর্নমেন্টের কি টাকার খনি আছে? না, সে তো আর্ন করে কোথার থেকে? আবার তার কাছ থেকে আর্ন করবে, হয় সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অথবা ইন্ডাস্ট্রির কাছ থেকে। এই ট্যাক্সেশনের মাধ্যমে, ভ্যাটের মাধ্যমে বিভিন্ন সূত্র থেকে আর্ন করবে। আপনাকে রিলিফ দিতে গেলে সে যে জায়গা থেকে আর্ন করবে উল্টে তো বোঝা আবার আপনার উপরে পড়বে। এই যে জায়গাগুলো আসলে কীভাবে মিনিমাইজ করা যায় এটা আমাদের বিবেচনা করার বিষয়। এবং আমি বিশ্বাস করি এখন বাংলাদেশে যারা ট্রেড ইউনিয়ন চর্চা করেন তাদের এনগেজমেন্টটাকে যদি আপনারা সাথে নেন তাহলে অবশ্যই এটা এই যে সিচুয়েশনটাকে ফাইট আউট করার জন্য আমি খুব চ্যালেঞ্জ ফেস করে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো, কিন্তু এই সিচুয়েশনটাকে ওভারকাম করার জন্য আমরা রোল প্লে করতে পারি। ন্যাশনালিও পারি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেভেলেও পারি, ইন্টারন্যাশনালিও পারি। সেটা করার মতো কোয়ালিটি ক্যাপাসিটি আমাদের আছে, এটা অ্যাকোমোডেট করার দরকার। সেটা সেই রিসেন্টলি সেই ফিলিংসটা এমপ্লয়ের ভিতরে কিছুটা ডেভেলপ করছে, অন্তত ন্যাশনাল ফোরামে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেভেলে এটাকে কতদিনে গ্রো হবে তা জানি না, কিন্তু যেটা এখনো পর্যন্ত খুব ফিনিশ ফর্মে যায়নি, যেরকম আইএলও যদি আমাকে সাপোর্ট করে তাহলে গভর্নমেন্ট একটা প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করে, এইটা খুব বাজে জিনিস। আপনি খয়রাত করে কোনোদিন কি মসনদ তৈরি করতে পারবেন? বিল্ডিং তৈরি করতে পারবেন? পারবেন। খয়রাতি সব খয়রাতি থেকে যাবে। ফলে নিজের ক্যাপাসিটি তো বিল্ড করতে হবে। কেন আমাকে একটা প্রোগ্রামে ইনভাইট করলে বলে দিলে হলো যে তিনটাতে অ্যাটেন্ড করেন, তাহলে দুপুরের খাওয়া দেওয়া লাগতেছে না। আর আমি ট্রেড ইউনিয়ন করি তোমার ডিউটি, ফলে আমি তো যাবই। আমাকে ট্রান্সপোর্ট দিতে হবে, এই কালচার ডেভেলপ না করলে হয়? এইটা করে করে তো সব কিছু নষ্ট করা হইতেছে। তো আমি মনে করি যে আমাদের যে চ্যালেঞ্জিং সিচুয়েশন, এই চ্যালেঞ্জিং সিচুয়েশনে কাজ করতে হবে, বেশি কথা কম বলতে হবে। আমি আর কথা বলাতে চাই না, আমরা কাজ করতে চাই। আপনারা নিশ্চয়ই, যদিও অনেকেই হয়তো খারাপ মনে করবে, কিন্তু আপনারা আমাদের এই যে চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, এই আকাঙ্ক্ষাটাকে কাজে লাগাতে পারেন। আপনারা এই এমপ্লয়ার্সরা ইনিশিয়েটিভ নেন, অসুবিধা নাই। আমরা ওয়ার্কার্সরাও ইনিশিয়েটিভ নিলে আপনারা সাড়া দেন, দেখবেন একটা রিলেশন ডেভেলপ করতেছে। যেটা আইএলও হয়তো তার মেথোডোলজি দিয়ে বিভিন্ন ফর্মে এসডিআর বিভিন্ন প্রজেক্ট দিয়ে এটা চেষ্টা করছে, তারা চেষ্টা করেছে আমাদেরকে ইনথিউজ করার জন্য। এটা তো কাজটা আমাদের, চ্যালেঞ্জিং সিচুয়েশনটা আমাদের সামনে, ওভারকাম করতে হবে আমাদেরকে, এটা অন্য কেউ করে দেবে না। আর ওইটা আমরাও তো ধরেন এই যে বললেন যে আসলে কম্পিটিটিভ মার্কেটে এখন আমরা সাধারণতই দেখি যে একটা বাজারে যদি 5টা দোকান হয়, কোনো একটা দোকানদারের যদি ক্যাপাসিটি থাকে, অর্থাৎ তার ফান্ড ক্যাপাসিটি বেশি ভালো থাকে, তাহলে সে দেখা গেল প্রত্যেকটা পণ্যে সে কিছু ছাড় দিয়ে বিক্রি করা শুরু করে। এমনকি ওষুধের ক্ষেত্রে দেখবেন বাংলাদেশে এই নেচার আছে,
10%, 7% এরকম ছাড় দেয়, কিন্তু ওদের সমিতির ডিরেকশন হচ্ছে কেউ কোনো ধরনের ছাড় দিতে পারবে না। এটা যদি ধরা পড়ে তাহলে সে পানিশেবল অফেন্স তার। কিন্তু এরপরেও তো এইটা কন্টিনিউ করে কি জন্যে, যে সে তার বিজনেসটাকে ফ্লারিশ করতে চায়। তো কম্পিটিটিভ মার্কেটে এই ধরনের প্র্যাকটিস থাকবে, এটাকে বন্ধ করার কোনো সুযোগ নেই। ছোট ব্যবসায়ী বড় ব্যবসায়ী এদের ভিতরে কম্পিটিশন থাকবেই। এখন সেখান থেকে কীভাবে আমরা ওভারকাম করতে পারবো, আমাদের বার্গেনিং করে আমরা কীভাবে সামনে যেতে পারবো। কেন আজকাল ট্রেডটা নট অনলি ফর ট্রেডটা পলিটিক্সের কাজেও ইউজ হইতেছে, গ্লোবাল টুলস হিসাবে। আমরা সেটা সাফারিংয়ের মধ্যে পড়তেছি। যারা ইনভেস্টর, যারা আমাদের কাছ থেকে ইম্পোর্ট করতেছে, সেই ইম্পোর্টাররা আমাদের একদিকে সে বিজনেস নিয়ে আমার সাথে ডিল করতে যেয়ে যেরকম আমার প্রাইস কমানোর চেষ্টা করতেছে, অন্যদিকে আবার দেখবেন ওই সমস্ত রাষ্ট্রের সাথে রিলেটেড লোকরাই আমাকে কিন্তু নতুন নতুন ইস্যু এনে দিচ্ছে সামনে, যেটা পালন করার জন্য আমাকে সে কেন করতেছে, যে যদি আমার পরিস্থিতি শান্ত না থাকে তাহলে তার তো বাজারে সেই যে কম দামের জিনিস নিয়ে যে বেশি দামে বিক্রি করে এই সুযোগটা সে হারাবে। তার দেশের কনজিউমারকে স্যাটিসফাইড রাখার জন্য সে আমার উপরে দুই ধরনের কাজ করে। একটা হচ্ছে আমার কাছে কম দামে জিনিস নিতে চায়, আর আমার কাছ থেকে বেশি ফিনিশ, মানে ওই যে গ্রিন ইন্ডাস্ট্রির কথা বলতেছে বা অন্যান্য কথা বলে আমাকে কিন্তু ওই জায়গার ভিতরে আমার ইনভেস্টটাকে বাড়ায় দেয়। মধ্যেখান থেকে আমার সবসময় এদেশের শ্রমশক্তি যেরকম কম দামে বিক্রি হয়, এদেশের বাণিজ্যিক পণ্য কম দামে যদি বিক্রি হয় তার একটা পরিবেশ তৈরি করে রাখা হয়। এটার থেকে বেরিয়ে আসতে গেলে আমাদের পলিটিক্যাল উইল দরকার। পলিটিক্যাল পার্টি, গভর্নমেন্ট, বিজনেস হোল্ডার, ট্রেড ইউনিয়ন, যাকেই বলি, তার পলিটিক্যাল উইল থাকার দরকার যে আমরা আমাদের অন ফুটে দাঁড়াবো, আমরা ফাইট করার জায়গায় যেতে পারবো। সেটা যেতে পারি না আমরা। আসলে আমাদের ইন বিটুইন আমাদের ভিতরে যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং, এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা খুব ওয়েল আন্ডারস্ট্যান্ডিং না। আমরা কম্পিটিটর হিসাবে এক কম্পিটিশনে আছি একজন আরেকজনের সাথে। ফলে এইটা মিনিমাইজ করার জন্য অনেক ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আমরা নিতে পারি, উদ্যোগ নিলে পারে আলোচনার ভিতর দিয়ে আমরা সামনের দিকে এগোতে পারি। ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ চৌধুরী আশিকুল আলম আপনার এই মূল্যবান মতামতের জন্য। আমরা কিন্তু তিনটা জিনিস পেলাম আমার মনে হয়। একটা হলো যে আমাদের বর্তমান বিজনেসের সিচুয়েশনে আমরা যে ওয়ার্কার্স রাইট সবসময় 100% মেনটেন করতে পারবো সেটা কিন্তু সম্ভব হয় না, এবং এটা কিন্তু আশিক ভাই নিজেই এই বিষয়টা উপস্থাপন করেছেন। দ্বিতীয়টা হলো যে আমাদের আইনের কিছু জটিলতা আছে। আইনটাকে সহজ, আশিক ভাই যেটা বললেন, সবার জন্য করা এবং আইনটাকে বুঝা যে কি সেটা আমরা কখন কিভাবে এটা আমাদের জন্য উপকার নিয়ে আসবে। আর তৃতীয়টা হলো আশার আলো বলে গেলেন উনি, যে এত চ্যালেঞ্জের মধ্যেও আমাদের সামনে আশার আলো আছে, আমরা ভালো করছি, আমরা আরও করব। Based on that note, now I would like to move to Abil bin Amin, Executive Director ETI. Amin bhai, ETI is working on responsible business conduct since the inception of EU directives. So, এবং due diligence যখন থেকে শুরু হয়েছে। My question to you is that, in your view, how can international framework, the UNGP, OECD guidelines, ILO conventions be adopted effectively by Bangladesh RMG context, and what more can be done on your view? একটু যদি বলতেন আমিন ভাই। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ অর্গানাইজারদেরকে চমৎকার আজকে অনুষ্ঠানটা অর্গানাইজ করার জন্য। আপনার প্রশ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তবে সময় স্বল্পতার জন্য যদিও অনেকগুলা রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন চলে আসছে, সবগুলা নিয়ে আমি ডিটেল আলোচনা যাব না। আমি মেনলি স্যাম্পল হিসাবে দুটা রেগুলেশনে ফোকাস করব। সোশ্যাল সাইডের জন্য CS-DDD এবং এনভায়রনমেন্টাল সাইডের জন্য ইউরোপিয়ান গ্রিন ডিল। প্রথম কথা যদি বলি যে CS-DDD নিয়ে, যদিও আমি দেখছি যে আমাদের লোকালি ইন্ডাস্ট্রি স্টেক হোল্ডারদের মধ্যে এটা নিয়ে অনেক প্রশ্ন, একটু ভয়ভীতিও আছে। পার্সোনালি আমি এটা নিয়ে খুব একটা ভীত না, অ্যাজ আ বাংলাদেশি যদি আমি বলি। কারণ হলো গিয়ে CS-DDD ফাউন্ডেশন যদি দেখেন, সেটা এসেছে UNGP থেকে।
ইউএন গাইডিং প্রিন্সিপালস থেকে, যেটা 1991-এ প্রথম অ্যাডপ্টেড হয়, এবং তারপর থেকেই কিন্তু আমাদের বেশিরভাগ ফ্যাক্টরি যারা বড় এবং মাঝারি সাইজের ইউরোপিয়ান ব্র্যান্ডের সাথে কাজ করছে তারা কিন্তু এটার সাথে পরিচিত আছে। আমরা যেসব অডিট করি, আমরা যেসব কমপ্লায়েন্স রিকোয়ারমেন্ট ফলো করি, এগুলো সবই ইউএনজিপি গাইডিং প্রিন্সিপালসের আন্ডারে। হয়তো বা টার্মিনোলজিগুলো আমরা সাথে পরিচিত না, কারণ আমাদের একটু মাইন্ডসেটটা এরকম ছিল যে ব্র্যান্ড থেকে একটা চেকলিস্ট পাঠিয়ে দিয়েছে, চেকলিস্টটা আমাদেরকে ফিল আপ করতে হবে। কেন চেকলিস্টটা পাঠিয়েছে, চেকলিস্টটা দিয়ে ব্র্যান্ড কি করবে, সেই প্রশ্নগুলো হয়তো বা আমরা ওভাবে কোনোদিন করিনি, এবং আমাদের যারা বায়ার এবং ব্র্যান্ড আছে তারাও হয়তো আমাদেরকে ওভাবে বুঝায়নি। তো এই জন্য না বুঝার কারণে যেটা হয়েছে যে আমরা প্রচুর জিনিস কাজ করেছি, অনেক সময় তো না বুঝেই কিছু কাজ করেছি আর কি। এখন এসে যেটা হচ্ছে যে ইউএনজিপির যেগুলো ভলেন্টারি রিকোয়ারমেন্ট ছিল, সে এখন এগুলো আস্তে আস্তে ম্যান্ডেটরি রিকোয়ারমেন্টের দিকে চলে যাচ্ছে। আমরা অলরেডি দেখেছি জার্মান সাপ্লাই চেইন অ্যাক্ট, নরওয়েজিয়ান ট্রান্সপারেন্সি অ্যাক্ট, ইউকে এর মডার্ন ডে স্লেভারি অ্যাক্ট, ফ্রান্সেরও অ্যাক্ট আছে, এবং আদার অনেক কান্ট্রি ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাক্ট তো পাবলিশ করে ফেলেছে, এবং পুরো ওভারঅল ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে CS-DDD নামে যেটা পাবলিশ করার কথা বলছে, এই রেসপন্সিবিলিটিগুলোকে ভলান্টারি থেকে ম্যান্ডেটরির দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এখন এই ম্যান্ডেটরি করাতে এখানে আমি বলবো যে আমাদের দায়িত্ব হয়তো কিছু কোনো জায়গায় বাড়ছে, আবার কিছু জায়গায় আমাদের কিছু সুযোগও উঠে আসছে। আমি যদি সুযোগটা দিয়ে একটু শুরু করি, এই ম্যান্ডেটরি রিকোয়ারমেন্টের আন্ডারে একদিকে যেরকম ওয়ার্কার রাইটসের উপর ফোকাসটা অনেক বেশি দেওয়া হচ্ছে, সেখানে একই সাথে ব্র্যান্ডের রেসপন্সিবিলিটিও কিন্তু বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। তিনটা জায়গায় যদি আমি বলি, একটা হলো গিয়ে পারচেজিং প্র্যাকটিসের কথা বলা হয়েছে, যে যেসব ব্র্যান্ডরা অর্ডার প্লেস করবে তাদেরকে একটা মিনিমাম পারচেজিং প্র্যাকটিস মেনটেন করে অর্ডার প্লেসগুলো করতে হবে। শেয়ার অ্যাকাউন্টেবিলিটির কথা বলা হয়েছে। আমরা এতদিন দেখে এসেছি বেশিরভাগ ব্র্যান্ড আমাদের সাপ্লায়ারদের উপর দায়িত্বগুলো চাপিয়ে দেওয়া হতো, নিজেরা দায়িত্ব কম নিত। এখন এখানে শেয়ার রেসপন্সিবিলিটির কথা বলা হয়েছে, যে ইমপ্রুভমেন্টের কাজগুলা শুধুমাত্র সাপ্লায়ারদের দায়িত্ব নয়, এটা জয়েন্ট রেসপন্সিবিলিটি অফ ব্র্যান্ড অ্যান্ড সাপ্লায়ার। এবং একই সাথে গ্রিভেন্স হ্যান্ডলিং মেকানিজমের কথা বলা হয়েছে। আমরা সাধারণত গ্রিভেন্স হ্যান্ডলিং মেকানিজম বলতে বুঝি যে শ্রমিকদের জন্য গ্রিভেন্স হ্যান্ডলিং মেকানিজম, বাট এখানে যেটা বলা হচ্ছে সেটা হলো গিয়ে যে সাপ্লায়ারদের জন্য একটা গ্রিভেন্স হ্যান্ডলিং মেকানিজম, যদি কোনো ব্র্যান্ডের এগেইনস্টে যদি কোনো কমপ্লেন থাকে সেটা তারা কীভাবে রেজ করতে পারবে। তো এখানে তিনটা কিন্তু আমি বলবো আমাদের বিজনেস কমিউনিটির জন্য খুব বড় অপরচুনিটি, যে এগুলা দিয়ে কীভাবে আমরা আমাদের একটা লেভেল প্লেইং ফিল্ডটা আমরা ক্রিয়েট করতে পারি। কিভাবে করব আমরা এই কাজটা, এটার জন্য আমাদের আসলে ক্যাপাসিটি ইনক্রিজ করতে হবে, আমাদের নিজেদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইনক্রিজ করতে হবে, এবং আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আমাদের ইনক্রিজ করতে হবে প্রত্যেকটা লেভেলে, টপ থেকে একদম শ্রমিক পর্যন্ত। তারপর যেটা করতে হবে সেটা হলো গিয়ে যে সোশ্যাল ডায়ালগ নিয়ে আমাদের আগের প্যানেলে অনেকক্ষণ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা চলে এসেছে, কিন্তু এখনও আসলে আমাদের ইন্টারনালি ইন কান্ট্রি সোশ্যাল ডায়ালগ মেকানিজমটা খুবই উইক। আমরা কিছু সোশ্যাল ডায়ালগ মেকানিজম দেখি ইন্ডিভিজুয়াল ফ্যাক্টরি লেভেলে, সেক্টরাল লেভেলে বা ন্যাশনাল লেভেলে RMG TCC আছে বা TCC আছে, বাট সেগুলোর মধ্যেও আসলে ওটা ট্রাইপার্টাইট স্ট্রাকচার, ওখানে সমস্ত স্টেক হোল্ডারের আসলে এঙ্গেজড হয় না। তো এই কাজগুলো যদি করতে হয় তাহলে আমাদেরকে একটা কমন আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে আসতে হবে উইথ অল দ্য স্টেক হোল্ডার্স, গভর্নমেন্ট, বিজনেস কমিউনিটি, ওয়ার্কার রিপ্রেজেন্টেটিভ যারা আছে, এবং একই সাথে আদার স্টেক হোল্ডার যারা এখানে একটা রোল প্লে করতে পারে। তো সবাইকে নিয়ে একটা ফাংশনাল সোশ্যাল ডায়ালগ মেকানিজম এস্টাবলিশ করাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, যাতে এখানে নিয়ে এইসব ব্যাপারে আলোচনা করা যায় এবং কংক্রিট অ্যাকশন প্ল্যান নিয়ে ইমপ্লিমেন্টেশন করা যায়। আমি যদি দ্বিতীয় বড় রেগুলেশনটার দিকে যাই, সেটা হলো কি ইউরোপিয়ান গ্রিন ডিল। ইউরোপিয়ান গ্রিন ডিলের মধ্যেও দুটা বড় জিনিস যেটা আসলে আমাদের বোঝা খুবই দরকার। প্রথম যেটা হলো গিয়ে যে একটা নেট জিরো এমিশনের দিকে যাওয়ার জন্য একটা ফার্ম কমিটমেন্ট দুটা ভাগে ভাগ করা। একটা হলো 2030-এর মধ্যে 55% এমিশন আমাদেরকে কমাতে হবে, এবং 2050-এর মধ্যে নেট জিরোর দিকে যেতে হবে। এটা একটা খুবই বড় চ্যালেঞ্জ, স্পেশালি কারণ এখানে আমাদের ইনভেস্টমেন্ট খুবই কম হয়েছে। কিছু ফ্যাক্টরিতে সোলার প্যানেল ইনস্টল করে কিছুটা কন্ট্রিবিউট করার চেষ্টা করছেন, কিছু ফ্যাক্টরি তাদের প্রোডাকশনে এফিসিয়েন্সি বাড়িয়ে কার্বন এমিশন কমানোর চেষ্টা করছেন, বাট আমি বলবো আনফর্চুনেটলি এটা এনাফ না। এখানে একটা বড় লেভেলের কাজ করা দরকার, এবং এখানে
ফ্যাক্টরিরা বা সাপ্লায়াররা ইন্ডিভিজুয়ালি এটা কোনোদিনই পারবে না, কারণ আমাদের ন্যাশনাল গ্রিডের এনার্জি কম্পোজিশন এখনও প্রচুর পরিমাণের ফসিল ফুয়েল ডিপেন্ডেন্ট। এখানে সরকারের একটা প্রচণ্ড রকম জোরালো ভূমিকা দরকার, যে আমাদের ওভারঅল ন্যাশনাল লেভেলে কিভাবে আমাদের ফসিল ফুয়েল থেকে ডিপেন্ডেন্সি সরিয়ে এনে আমরা রিনিউয়েবল এনার্জির দিকে যেতে পারি। এই টার্গেটটা মিট না করতে পারলে আমরা বলবো যে 2030 থেকে আমরা একটু বিপদের মধ্যেই থাকবো। গ্রিন ডিলের আন্ডারে যেটা দ্বিতীয় আর একটা বড় যেটা ব্যাপার, সেটা হলো কি এই ট্রানজিশন পিরিয়ডটা মাস্ট বি ডান ইউজিং দি জাস্ট ট্রানজিশন ফ্রেমওয়ার্ক। সহজ ভাষায় বললে উই শুড লিভ নো ওয়ান বিহাইন্ড। এটা ইনশিওর করাটাও খুবই জরুরি। এটা ইনশিওর করতে গেলে যেটা দরকার, যেটা আগের প্যানেলের কথা অনেকটা উঠে এসেছে, যে আমাদের সব ধরনের স্টেক হোল্ডারদের ক্যাপাসিটি বিল্ড করা একটু দরকার। ফাংশনাল সোশ্যাল ডায়ালগ, মাল্টি স্টেক হোল্ডার সোশ্যাল ডায়ালগ মেকানিজম দরকার, যেখানে এইসব ব্যাপার নিয়ে সবাই এসে রেগুলার আলাপ আলোচনা করবে, কথা বলবে, জয়েন্ট অ্যাকশন প্ল্যান ডেভেলপ করবে এবং জয়েন্টলি ইমপ্লিমেন্টেশনের দিকে কাজ করবে। আমি এখানেই একটু থামছি, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আমিন ভাই আপনাকে। হ্যালো, জি ধন্যবাদ আমিন ভাই আপনাকে। একটা খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক আপনি টাচ করেছেন, সেটা হলো টিসিসি। আমি এই ব্যাপারে একটু বলবো, টিসিসি শুধু অর্গানাইজ করাই না, কোয়ালিটি অফ টিসিসি খুব ইম্পর্টেন্ট। আমার মনে হয় যা এই ব্যাপারটা আমাদেরকে আরও ইন্ডাস্ট্রি থেকে, সরকার থেকে আরও অ্যাক্টিভলি এটা নিয়ে কাজ করতে হবে। সো আমি এখন চলে যাব ডিরেক্টলি আমাদের লাস্ট গেস্ট স্পিকার মিনহাজুল হক। ফ্যাক্টরির পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আপনি আমাদেরকে একটু প্রিসাইসলি বলবেন যে হোয়াট আর দ্য বিগেস্ট চ্যালেঞ্জেস দ্যাট ইউর ফ্যাক্টরি অর অ্যাজ এ ইন্ডাস্ট্রি we are facing to meet these reporting demands or challenges. Thank you, Rashid Bhai, for your question. The thing is, the overall, if you see the ESG and CSDDD, whatever it is, it's really vast. And there is awareness. Every now and then we are having seminars like this. We go, we talk. I don't know how much we take it back, because there are certain things that we have to first rectify ourselves to prevent all these things. So I will not go into deep, but I have just 4 points which I will just mention, because jara borora jara as industry, maybe they are already aware and they are doing their part. Maybe from the buyer side they are getting the requirements, and they are also advancing their technology because they have the ability. But I will just talk about 4 points which are mostly the financial burden of the SMEs. The cost for comprehensive due diligence, new technology, upskilling, and also the third-party auditing. These are substantial costs which the SMEs cannot, handle. So because there is a lack of capital. Many smaller factories maybe will phase out during this time because of the lack of capital. One more important thing, that is the fair price realization. The buyer have to pay their part. They have to share, already Amin Bhai discussed this, the buyer has to pay their part, and it has to be a level playing field for the smaller factories and also for the larger factories. Because ESG compliance, there is an increased cost, so the factory will not be able to comply with the CSDDD climate action plan if the buyer doesn't play their part. Third is a very important issue, the environmental due diligence. Definitely we are successful in creating, green factories, but still our fossil fuel, we use almost 90% of our fossil fuel, maybe 10% of renewable energy. So that is a very big gap for the industry as well. So for the climate transition plan to reduce carbon footprint, we need more renewable energy and we need more product like that. Last but not the least, there is also a gap of technical expertise and reporting. We know only introducing technological advancement or renewable energy is not just the thing. We also need to report it. For that, we need the capacity building of our technical expertise for the reporting part as well. Thank you. Thank you, Minhaz, for your valuable input. With this note,
I would like to conclude the session. অনেক ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের এই ভ্যালুয়েবল সেশনগুলোতে পার্টিসিপেট করার জন্য এবং আপনাদের ফিডব্যাক আজকে আর কোশ্চেন অ্যান্সার সেশন হবে না কারণ আমরা অলরেডি টাইমলাইন ক্রস করে গিয়েছি সবাইকে অনেক ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ